นีรถเพลิงจงกรอยกาใบคเนียหรือทั้งไงแต่มันเมียนนามาแนกดังท่าจิตลึกจงกรอยนี่จีเรื่องสไนอดีตกาวแบบ The Past Story ขมายแต่พดาวหรือกาบัดบองการองจำอนุสาวรีย์หนึ่งปีกได้มันบานนิเยยมนเปลวิยืดเปลตัวอ่องสำคัญตัวโปรสวรรค์บรสงบสงัดสระลังกาทอดรูปหนึ่งมีนก็ได้สุบันจองทื่อดำหนาวจุมเวนประเทศตัวสเรมาลีเนรีตุนพลุนสระลังกาโซเซหนึ่งใต้กอดตราอนุสาวรีย์ระบอนเนะตึงปีลูกตาเนี่ยยิ้มสถานีมนุษย์มันแนกได้จำบ้านปีทั้งไงได้สวรรค์หนึ่งมาลีจวกคณีจงกรอยเรื่องสถานีรถเพลิงจงกรอยเพียกตีมวยสถานีจะกาจูบคณีระบบสวรรค์หนึ่งมาลียื่งมันได้เดิงถามนุษย์มันเนกได้ยื่งบ้านจูบนึกทั้งไงท่อมาด่ามวยอาจคลายเชียอนุสาวรีย์ได้ยื่งจมนายเปลเป่งมวยชีวิตดำใบนึกดอลกาจับประดามเรืองเนอเจียกรงมวยเมียนสถานีรถเพลิงจ้ามวยเวียมันทมเด้เมียนอาเกียโต้ยมวยถือปีเชื่อจ้าดัมโบลสองกสีได้จับประดามเจหนึ่งเก่าไอเชื่อแวงปี้ใบเกืองกราวดัมโบลเนอจมวิงสถานีเมียนดามเชื่อทมหนึ่งสมาดบตามบันด้อยเพลียวได้รอลทั้งไงรถเพลิงมือเกลืองแต่งแต่ฉลองกัดตีหนุเนอเมาประมือละเงียสำเลงก้องไดปะเพลวไดกลังบานคลายชีสำเลงทั่วมาดาสำหรับแนรุ่นเนื้อจุ่มวิ่งหนูปันแต่สำหรับมนุษย์ปีเนี่ยสถานีนี้หนึ่งคลายชีก่อนแรงได้พวกเกจองจำอ๋อมวยชีวิตชนำปีป้อนประมบูรณ์เปลี่ยนนุสวรรค์มีอายุประเฮลมาเพยชนำก็จะอยู่วิจุนสงบสงัดมาแน่ได้โจลจัดทอดรูปรอละเงียดบรรตัวปีเจนปีกางเงียเนื้อห่างทอดรูปกันลงตีประจุมจุนก็แต่งจีกองหมอกสถานีแจ้นี่มันแม้นดำใบจีระเถื่องเกกอดหมอกตีนี่ดำใบทอดรูปก็โจจัดเปลประอาทิตย์กำปุงเล็กปีกร้อยดาวทนาวโจจัดเปลปุ่นลือปัวเมียแถลกเลือเพลยได้หอยโจจัดสำเลงรถเลื้องเด็ดเพื่อตีกันไหลสงบมือนี่เมียนจีวิตเนื้อทั้งไงมวยสวรรค์บานหมอกดาวสถานีดูทอมดากอดดักกำราลือสมาให้ด่าตะกบายเพลยได้เมฆในทั้งไงนู้เมียนปอตึกโกรธสราลขจรละเงียกบอกซอกกอดเลือกกำราลางกลมปุ้งแต่จ้องทอดรูปสลับใต้กอดลือสำเลงมวยปีขังกรอยบ้องสมโตสวรรค์เงียกมอกเมียนรีมันเนี่ยกำปุงรุดมอกปีเพลาโจสถานีเนียงกันสิเพอปีใบกบาคลองใดสอกแวงระเบาะเนียงรุยเยรุยไงบันติโดยสากชอลเนียงรุดหมอกดอลให้ฉุบดอกดังเหิมบ้องรถเลื่องตะแคดในมองประมวยแมนทิสุวรรณเมืองเนลิกาเมาพลัมปี50นิตีบ้านเนื้อซอยปีในตีเตี้ยพเนกระเบาะเนียงพลื้อหลางออกคุณบ้องเนียงประยับดาตะรอกบรรจอลูกสมบทสุวรรณโชเมอเนียงมูสันตุกอดมันดังเตถาเนรีมันแนะนี้หนึ่งคล้ายตะกี้มนุษย์สำคัญบ่มพดมันแนกขนึงจีวิตระบอกกอดกายุบขเนียเลือกดำบงรถเลื่องมันตอนหมกดอลเนรีนุอังกุยเลือกเขาไอชื่อเนียงดอกดังเหิมยืดให้บ้าสิเพอมวยกระบาลสวรรค์เนื้อแต่ทอดรูปเนื้อกระบายนุเปิงตากอดบานสังเกตขึ้นเอาไว้มวยเนรีนุมันบางอ่านสิเพอเตเนียงกำปุงเซเอาไว้มวยของสิเพอกอดราโตยมวยสุวรรณมือแผลดเฮยตลอบมอกทอรูปวิ่งเปิ่นตายสลับตายสิเพิ่มมุดกบาระบบเนื้อเทเลไปเลยเขาไว้ขจอลบอกตุ่มป้อระบบวีบากรีเพลย์ดีสุวรรณประยับดาร์ติจุยเรอนี่ระบบโอนแมนเต้เนียงเงียกมอกบาดออกกุนบ้องสุวรรณประกุลสิเพิ่เอาเนียงปนตายพเนระบบกอดบานเคยชมุกมวยในเรือสิเพิ่มาลีกอดมันบานสู้เต้กรอนตายิมสิเพยโอนจรานะมาลีสอยติ๊กขยมตรยกจะออยโอนขยมโอนเตยนะมาลีฉุบมือแผลดเตยเปียสุวรรณงอกขบาลโอ้หนูจิกาซอนตเนียดอกคลี่มวย
ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើម រថភ្លើងមកដល់សំឡេងរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមលាន់ពីចម្ងាយទូតទូតម៉ាលីឈរឡើងនាងកាន់សិភៅរបស់នាងជាប់ដើមទ្រូងសវណ្ណថយមកមុខខាងរថភ្លើងចូលស្ថានីយឺតយឺតខ្យល់ខ្លាំងបក់សក់ម៉ាលីនាងប្រើដៃទប់សក់សវណ្ណមើលនាងហើយដោយមិនដឹងខ្លួនគាត់លើកកាមេរ៉ាឡើងចុចរូបថតមួយសន្លឹកត្រូវបានថតម៉ាលីមិនដឹងទេនាងឡើងរថភ្លើងមុនទ្វារបិទនាងងាកមកមើលស្ថានីយ៍ភ្នែករបស់នាងបាំងជួបភ្នែកសវណ្ណម្ដងទៀតនាងញញឹមសវណ្ណក៏ញញឹមតបរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមចេញសវណ្ណឈរមើលរហូតដល់រថភ្លើងបាត់ពីភ្នែកគាត់មើលរូបថតក្នុងកាមេរ៉ានារីម្នាក់កំពុងឈរនៅមាត់ទ្វាររថភ្លើងពន្លឺថ្ងៃលិចធ្លាក់លើមុខនាងគាត់មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារូបថតមួយនេះធ្វើឲ្យគាត់ញញឹមថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ោង 5 កន្លះល្ងាចសុវណ្ណមកដល់ស្ថានីយ៍មុនពេលធម្មតាគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតរូបព្រះអាទិត្យលិចប៉ុន្តែការពិតគាត់កំពុងរង់ចាំនារីម្នាក់គាត់មិនដឹងសូម្បីតែឈ្មោះនាងពេញទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថានាងឈ្មោះម៉ាលីម៉ោង 5:45 នាងមិនមកម៉ោង 5:55 នៅតែមិនមកសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្រហែលថ្ងៃនេះនាងមិនជិះរថភ្លើងទេគាត់កំពុងរៀបចំកាមេរ៉ាស្រាប់តែឮសំឡេងមួយបងសុវណ្ណងាកមកម៉ាលីឈរនៅពីក្រោយគាត់នាងកំពុងញញឹមមកមុនមែនទេសវណ្ណធ្វើមុខធម្មតាខ្ញុំមកថតរូបម៉ាលីសាយអូខ្ញុំគិតថាបងមករំចាំរថភ្លើងសវណ្ណក៏សាយអូនវិញខ្ញុំមករំចាំរថភ្លើងនាងអង្គុយលើកៅអីដដែលសវណ្ណក៏អង្គុយនៅមុខខាងទៀតថ្ងៃនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាយូរជាងថ្ងៃមុនកៅអីលេខ7ម៉ាលីសួរបងឈ្មោះអីសុវណ្ណអាយុ20ចូលចិត្តថតរូបបាទហេតុអីចូលចិត្តថតសុវណ្ណសម្លឹងទៅផ្លូវដែកព្រោះរូបថតអាចរក្សាទុកអ្វីដែលពេលវេលាយកទៅបានម៉ាលីស្ងៀមនាងមើលគាត់អញ្ចឹងបងថតរូបមនុស្សដែរថតហើយបើមនុស្សម្នាក់មិនចង់ឲ្យថតសុវណ្ណសោចខ្ញុំមិនថតទេម៉ាលីញញឹមល្អមួយសន្ទុះក្រោយនាងសួរបងធ្លាប់មានមនុស្សដែលចង់រក្សាទុកក្នុងរូបថតទេសុវណ្ណមើលនាងមិនតាន់មានទេម៉ាលីបែរមុខទៅផ្លូវដែកប្រហែលថ្ងៃណាមួយនឹងមានសុវណ្ណមិនបានឆ្លើយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដឹងថាថ្ងៃនោះបានមកដល់រួចហើយមួយសប្តាហ៍ក្រោយការជួបគ្នានៅស្ថានីយ៍ចាប់ផ្ដើមคล้ายជាទម្លាប់ម៉ោង 5 កន្លះសុវណ្ណមកម៉ោង 5:40 ម៉ាលីមកពួកគេអង្គុយលើកៅអីដដែលកៅអីលេខ7ពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគ្រប់យ៉ាងក្តីសុបិនគ្រួសារសៀវភៅការងារនិងអនាគតម៉ាលីប្រាប់ថានាងចូលចិត្តសរសេរខ្ញុំចង់សរសេរសៀវភៅមួយថ្ងៃណាមួយស៊ូអានញញឹមបើអូនសរសេរបងនឹងជាអ្នកថតរូបគម្របឲ្យម៉ាលីសោចសន្យាស៊ូអានលើកដៃសន្យាម៉ាលីក៏លើកដៃប៉ាដៃគាត់ស្រាលស្រាលសន្យាពួកគេទាំងពីរសោចគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាពាក្យសន្យាតូចមួយនេះនឹងក្លាយជាពាក្យដែលពួកគេនឹកឃើញអស់ជាច្រើនឆ្នាំថ្ងៃភ្លៀងមួយល្ងាចភ្លៀងធាតខ្លាំងម៉ាលីមកដល់ស្ថានីយ៍ដោយគ្មានឆ័ត្រសុវណ្ណឈររង់ចាំនៅក្រោមដំបូល
ពេលឃើញនាងគាត់ដោះអាវក្រៅរបស់គាត់ឲ្យនាងយកទៅក្របខ្លួនហើយបងខ្ញុំមិនអីទេម៉ាលីកាន់អាវអរគុណពួកគេអង្គុយជិតគ្នាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅម៉ាលីសម្លឹងទៅផ្លូវដែកបងសុវណ្ណបាទអូនជឿលើវាសនាទេហេតុអីសួរខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលជួបគ្នាប្រហែលមិនមែនដោយចៃដន្យទេសុវណ្ណស្ងៀមបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាបើអូនជឿបងក៏ជឿម៉ាលីញញឹមនាងមិនបាននិយាយអ្វីទៀតទេតែយប់នោះនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់នាងមានប្រយោគមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាចថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់បងសុវណ្ណរូបថតមួយសន្លឹក2ខែក្រោយសុវណ្ណនាំម៉ាលីទៅឈរនៅជិតផ្លូវដែកឈរនៅទីនេះហេតុអីខ្ញុំចង់ថតរូបអូនម៉ាលីភ្ញាក់ផ្អើលថ្ងៃមុនបងថាមិនថតមនុស្សដែលគេមិនចង់ថតទេសុវណ្ណញញឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំអនុញ្ញាតហើយម៉ាលីសើចអញ្ចឹងថតទៅនាងឈរនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃលិចខ្យល់បក់សក់របស់នាងសុវណ្ណលើកកាមេរ៉ាឆ្លេចរូបថតមួយសន្លឹកគាត់មើលវាស្អាតណាស់រូបថតឬខ្ញុំសុវណ្ណស្ងៀមម៉ាលីសើចខ្លាំងបងអៀនមែនសុវណ្ណក៏សើចតាមប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រាប់នាងទេថាគាត់បានពំពេញរូបថតនោះចំនួន2សន្លឹកមួយសន្លឹករក្សាទុកនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់មួយសន្លឹកម៉ាលីយកទៅដាក់ក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាពេលវេលាកន្លងទៅស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងម៉ាលីចាប់ផ្ដើមដឹងថានាងលែងមកស្ថានីយ៍ដើម្បីរងចាំរថយន្តទៀតហើយនាងមកដើម្បីរងចាំសុវណ្ណចំណែកសុវណ្ណគាត់ក៏លែងមកទីនេះដើម្បីថតរូបព្រះអាទិត្យលិចដែរនោះគាត់មកដើម្បីបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់ម៉ាលីនៅល្ងាចមួយពេលរថយន្តកំពុងចូលស្ថានីយ៍ម៉ាលីសួរគាត់ថាបងសុវណ្ណបាទបើថ្ងៃណាមួយបងត្រូវចាកចេញពីទីនេះបងនឹងប្រាប់អូនទេសុវណ្ណងាកមើលនាងហេតុអីសួរបែបនេះម៉ាលីញញឹមអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសុវណ្ណឆ្លើយយ៉ាងមុតមមបើថ្ងៃនោះមកដល់បងនឹងប្រាប់អូនមុនគេម៉ាលីញញឹមនាងមិនដឹងទេថាថ្ងៃដែលសុវណ្ណត្រូវចាកចេញនឹងមកដល់លឿនជាងដែលពួកគេទាំងពីរគិតហើយថ្ងៃដែលពួកគេនឹងនិយាយពាក្យថាលានឹងคล้ายជាថ្ងៃដែលមិនមាននរណាម្នាក់ដឹងថាវាគឺជាលើកចុងក្រោយភាគទី2កៅអីលេខបាន2កន្លែងខ្លះមិនមែនជាកន្លែងពិសេសទេរហូតដល់យើងបានជួបមនុស្សពិសេសម្នាក់នៅទីនោះហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅកៅអីធម្មតាមួយអាចคล้ายជាកន្លែងដែលបេះដូងយើងចង់ត្រឡប់ទៅរកជារៀងរាល់ថ្ងៃកៅអីដែលគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ក្រោយថ្ងៃដែលសុវណ្ណនិងម៉ាលីបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងស្ថានីយ៍រថភ្លើងចាបមួយនេះចាប់ផ្ដើមមានអត្ថន័យថ្មីសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរពីមុនសុវណ្ណមកទីនេះដើម្បីថតរូបម៉ាលីមកទីនេះដើម្បីរងចាំរថភ្លើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះសុវណ្ណមកទីនេះដើម្បីរងចាំម៉ាលីហើយម៉ាលីក៏មកទីនេះដើម្បីរងចាំសុវណ្ណមានកៅអីឈើមួយនៅជ្រុងស្ថានីយ៍វាចាស់ណាស់ពណ៌ឈើស្ទើរតែរបូតអស់ជើងមួយមានស្នាមជួសជុលលើកៅអីមានលេខតូចមួយសរសេរដោយថ្នាំពណ៌សលេខ7ដំបូងពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងកៅអីលេខ7បានคล้ายជាកន្លែងរបស់ពួកគេបងមកមុនទៀតហើយល្ងាចមួយម៉ាលីរត់ចូលស្ថានីយ៍នាងសម្លឹងមើលជុំវិញស្រាប់តែនាងឃើញសុវណ្ណអង្គុយលើកៅអីលេខ7គាត់កាន់កាមេរ៉ាម៉ាលីដើរមកជិតបងមកមុនទៀតហើយថ្ងៃនេះបងមកមុន15នាទីហេតុអី
ខ្លាចមានអ្នកណាម្នាក់មកមុនបងម៉ាលីសើចអ្នកណាសុវណ្ណមើលនាងមិនដឹងទេប្រហែលជាមនុស្សដែលបងកំពុងរងចាំម៉ាលីបាយមុខចេញដើម្បីលាក់ស្នាមញញឹមនាងអង្គុយក្បែរគាត់មួយសន្ទុះគ្មានអ្នកណានិយាយពួកគេគ្រាន់តែស្ដាប់សំឡេងខ្យល់និងសំឡេងរថភ្លើងនៅចម្ងាយសំណួរដែលមិនហ៊ានសួរម៉ាលីបើកសៀវភៅសុវណ្ណសម្លឹងមើលនាងអូនសរសេរអីរាល់ថ្ងៃអាថំបាំងបងអាចអានបានទេអត់បានទេហេតុអីព្រោះក្នុងនោះមโนរឿងដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងសុវណ្ណសោយសូម្បីតែបងម៉ាលីស្ងៀមមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកនាងឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ជាពិសេសបងសុវណ្ណឈប់សោយហេតុអីម៉ាលីបិទសៀវភៅថ្ងៃណាមួយបងនឹងដឹងគាត់មិនបានបន្តសួរប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនោះសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលម៉ាលីកំពុងលាក់រូបថតពីរនាក់ថ្ងៃអាទិត្យមួយសុវណ្ណយកកាមេរ៉ាមកស្ថានីយ៍ម៉ាលីឃើញហើយសួរថ្ងៃនេះបងថតអីថតកន្លែងនេះកន្លែងចាស់ៗនោះបាទសុវណ្ណថតផ្លូវដែកថតដំបូលចាស់ថតនាឡិកាដែលដើរយឺតថតផ្កាតូចៗដែលដុះក្បែរផ្លូវបន្ទាប់មកគាត់ងាកមករកម៉ាលីអូនឈរនៅកៅអីលេខ7បន្តិចបានទេម៉ាលីញញឹមម្ដងទៀតហើយបាទនាងឈរឡើងសុវណ្ណលើកកាមេរ៉ាចុចមួយសន្លឹកចុចមួយសន្លឹកទៀតបន្ទាប់មកសុវណ្ណដាក់កាមេរ៉ាចុះម៉ាលីសួរបងចង់បានរូបអីគាត់ឆ្លើយរូបដែលបងអាចមើលបាននៅពេលអូនមិននៅទីនេះម៉ាលីស្ងៀមពាក្យមួយឃ្លានោះធ្វើឲ្យបេះដូងនាងរំញ័រថ្ងៃដែលភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃមួយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងធម្មតាស្ថានីយ៍ស្ទើរតែគ្មានអ្នកដំណើរសុវណ្ណនិងម៉ាលីនៅតែកៅអីលេខ7ម៉ាលីសម្លឹងទៅភ្លៀងបងបាទបើថ្ងៃណាមួយយើងមិនបានជួបគ្នាទៀតតើបងនឹងធ្វើអីសុវណ្ណមើលនាងហេតុអីអូនចូលចិត្តនិយាយរឿងបាយគ្នាម្លេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសុវណ្ណគិតមួយសន្ទុះបងនឹងមកទីនេះមកធ្វើអីរងចាំអ្នកណាសុវណ្ណញញឹមរងចាំញាក់ដែលបងចង់ជួបម៉ាលីសម្លឹងមើលគាត់បើមនុស្សនោះមិនមកសុវណ្ណឆ្លើយបងនឹងរងចាំរហូតដល់គេមកម៉ាលីអោនមុខនាងដឹងថាគាត់កំពុងនិយាយពីនាងការធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ថ្ងៃកាន់តែកន្លងទៅសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងទួយៗរបស់ម៉ាលីគាត់ដឹងថានាងមិនចូលចិត្តកាហ្វេផ្អែមនាងចូលចិត្តតែទឹកក្តៅនាងចូលចិត្តអានសៀវភៅមុនចូលគេងនាងខ្លាចសំឡេងផ្គរលាន់ហើយពេលនាងមានអារម្មណ៍មិនបានល្អនាងតែងស្ងៀមជាងធម្មតាចំណែកម៉ាលីក៏ដឹងពីសុវណ្ណដែរនាងដឹងថាគាត់ចូលចិត្តថតរូបនៅពេលថ្ងៃលិចគាត់មិនចូលចិត្តមនុស្សដែលនិយាយមិនពិតគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់បទភ្លេងចាស់ៗហើយពេលគាត់ព្រួយគាត់តែងតែយកកាមេរ៉ាមកថតអ្វីមួយមនុស្សពីរនាក់កាន់តែស្គាល់គ្នាកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាហើយដោយមិនដឹងខ្លួនពួកគេចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សដែលបាត់ពីមួយថ្ងៃថ្ងៃមួយម៉ាលីមិនបានមកស្ថានីយ៍សុវណ្ណអង្គុយរងចាំ5កន្លះ9 6រថភ្លើងមកហើយទៅម៉ាលីមិនមកថ្ងៃបន្ទាប់ក៏មិនមកថ្ងៃទី3នៅតែមិនមកសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមព្រួយសថប់គាត់ទៅសួរអ្នកលក់ទឹកក្បែរស្ថានីយ៍បង
ធ្លាប់ឃើញម៉ាលីទេអ្នកលក់គិតមួយសន្ទុះម៉ាលីក្មេងស្រីដែលតែងជិះរថភ្លើងមែនទេបានខ្ញុំឃើញនាងកាលពី3ថ្ងៃមុននាងមានអីទេអ្នកលក់មិនដឹងទេស៊ូវ៉ាន់កាន់តែបារម្ភការពិតដែលម៉ាលីលាក់នៅថ្ងៃដែលម៉ាលីត្រឡប់មកស៊ូវ៉ាន់ឃើញនាងពីចម្ងាយគាត់ដើរទៅរកនាងភ្លាមអោនទៅណា3ថ្ងៃម៉ាលីឈប់ខ្ញុំទៅផ្ទះមានរឿងអីអត់មានអីទេស៊ូវ៉ាន់មើលមុខនាងអោនកំពុងកុហកបងម៉ាលីឆ្ងៀមគាត់សួរម្ដងទៀតអោនមានរឿងអីនាងបែរមុខចេញអោនកុំសួរបានទេស៊ូវ៉ាន់ស្ងៀមបន្ទាប់មកគាត់និយាយបានបងមិនសួរប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាមួយអោនចង់ប្រាប់បងនៅទីនេះម៉ាលីសម្លឹងគាត់ទឹកភ្នែករបស់នាងចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងនាងចង់ប្រាប់គាត់ចង់ប្រាប់ថានាងបានទៅមន្ទីរពេទ្យចង់ប្រាប់ថានាងមានបញ្ហាសុខភាពមួយដែលគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យព្យាបាលយូរចង់ប្រាប់ថានាងមិនដឹងថានឹងអាចរស់នៅធម្មតាបានរយៈពេលប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែនាងមិនអាចនិយាយបានទេនាងខ្លាចថាបើសុវណ្ណដឹងគាត់នឹងឈប់ដេញតាមក្តីសុបិនរបស់គាត់នាងស្រឡាញ់គាត់ពេកដើម្បីឲ្យគាត់បោះបង់អនាគតដោយសារនាងការសន្យានៅកៅអីលេខ7ល្ងាចនោះម៉ាលីយកខ្សែដៃតូចមួយចេញពីកាបូបបងបាទបងសន្យាជាមួយអូនមួយបានទេសន្យាអ្វីមិនថាមានអ្វីកើតឡើងបងកុំឈប់សរសេរកុំឈប់ថតរូបហើយកុំឈប់ធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់បងសុវណ្ណសោយអូននិយាយដូចជាបងត្រូវចាកចេញទៅណាម៉ាលីញញឹមគ្រាន់តែសន្យាសុវណ្ណលើកដៃបងសន្យាម៉ាលីក៏លើកដៃរបស់នាងមកពាក់ដៃគាត់អូនក៏សន្យាអ្វីបើថ្ងៃណាមួយយើងបែកគ្នានាងឈប់សុវណ្ណមើលនាងយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅកៅអីលេខ7នេះវិញសុវណ្ណសោចតើអូននិយាយអ្វីយើងមិនបែកគ្នាទេម៉ាលីញញឹមទាំងភ្នែកក្រហមគ្រាន់តែសន្យាសុវណ្ណងក់ក្បាលបានបងសន្យាសម្បិតមួយសន្លឹកយប់នោះម៉ាលីត្រឡប់ទៅផ្ទះនាងបើកសៀវភៅកំណត់ហេតុនាងសរសេរថាថ្ងៃនេះបងសុវណ្ណបានសន្យាជាមួយអូនថាបើថ្ងៃណាមួយយើងបែកគ្នាយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅកៅអីលេខ7បងមិនដឹងទេថាអូនមិនខ្លាចការបែកគ្នាទេអូនខ្លាចតែថ្ងៃដែលអូនត្រឡប់មកទីនេះបងប្រហែលជាមិនអាចមកបានទៀតនាងឈប់សរសេរទឹកភ្នែកធ្លាក់លើក្រដាសបន្ទាប់មកនាងសរសេរបន្ថែមបងអូនសុំទោសដែលលាក់ការពិតប៉ុន្តែអូនចង់ឲ្យបងចងចាំអូនជានារីម្នាក់ដែលតែងតែញញឹមនៅកៅអីលេខ7មិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់ទេនាងបិទសៀវភៅដាក់វាចូលក្នុងប្រអប់ឈើហើយលាក់វានៅក្នុងទូក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនទាន់បាននិយាយ2-3 សប្តាហ៍ក្រោយសុវណ្ណចាប់ផ្ដើមយល់ថាគាត់មិនអាចរស់នៅមួយថ្ងៃដោយគ្មានម៉ាលីបានទេពេលគាត់ថតរូបគាត់ចង់ឲ្យនាងមើលពេលគាត់ឃើញព្រះអាទិត្យលិចគាត់ចង់ឲ្យនាងនៅក្បែរពេលភ្លៀងធ្លាក់គាត់នឹកឃើញថ្ងៃដែលពួកគេអង្គុយក្រោមដំបូលស្ថានីយ៍ថ្ងៃមួយគាត់សម្រេចចិត្តនិយាយការពិតគាត់នឹងប្រាប់ម៉ាលីថាគាត់ស្រឡាញ់នាងគាត់បានរៀបចំផ្កាតូចមួយទិញសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលហើយសរសេរប្រយោគមួយនៅទំព័រដំបូងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលធ្វើឲ្យកៅអីលេខ7คล้ายជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ត្រឡប់មករាល់ថ្ងៃគាត់រងចាំថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃដែលអ្វីចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ាលីមិនមកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតក៏មិនមកសុវណ្ណអង្គុយលើកៅអីលេខ7តែម្នាក់ឯងផ្កាដែលគាត់ទិញចាប់ផ្ដើមស្វៀតសៀវភៅដែលគាត់ត្រៀមនៅតែបិទគាត់មិនដឹងថានៅពេលនោះម៉ាលីកំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យនាងកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្បែរគ្រែមានសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់នាងទំព័រថ្មីត្រូវបានសរសេរថា
បងសុវណ្ណអូនសុំទោសថ្ងៃនេះអូនមិនអាចទៅកៅអីលេខ7បានទេតែបងសូមកុំរងចាំអូនយូរពេក សេចក្តីស្រឡាញ់របស់សុវណ្ណក្រោយរងចាំជាច្រើនថ្ងៃសុវណ្ណទៅរកផ្ទះម៉ាលីប៉ុន្តែផ្ទះត្រូវបានបិទអ្នកជិតខាងប្រាប់ថាគ្រួសារគាត់ទៅភ្នំពេញហើយសុវណ្ណភ្ញាក់ផ្អើលទៅភ្នំពេញបាទម៉ាលីត្រូវទៅព្យាបាលពាក្យនេះធ្វើឲ្យសុវណ្ណឈប់ដង្ហើមមួយផ្លែតព្យាបាលអ្នកជិតខាងមើលគាត់ឯងមិនដឹងទេសុវណ្ណស្ងៀមគាត់ទើបដឹងថាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បានលាក់ការពិតពីគាត់ការរងចាំសុវណ្ណត្រឡប់ទៅស្ថានីយ៍គាត់អង្គុយលើកៅអីលេខ7គាត់កាន់សៀវភៅដែលបានត្រៀមឲ្យម៉ាលីគាត់មើលភ្លៅដែកហើយនិយាយម្នាក់ឯងម៉ាលីបងមិនដឹងថាអូនកំពុងជួបអ្វីទេប៉ុន្តែបងនឹងរងចាំអូនខ្យល់បក់ស្លឹកឈើធ្លាក់ចុះសំឡេងរថភ្លើងលាន់ទីចម្ងាយសុវណ្ណមើលទៅភ្លៅដែកអូនសន្យាហើយថានឹងត្រឡប់មកកៅអីលេខ7នេះវិញសារមួយ3ថ្ងៃក្រោយសុវណ្ណទទួលបានសម្បុត្រមួយគ្មានឈ្មោះអ្នកផ្ញើនៅក្នុងនោះមានតែប្រយោគមួយបងសុវណ្ណកុំរងចាំអូនសូមទៅរស់នៅតាមក្តីសុបិនរបស់បងអូននឹងមិនភ្លេចបងទេសុវណ្ណអានហើយអានទៀតគាត់មិនជឿមិនរងចាំមានន័យថាម៉េចគាត់កាន់សម្បុត្រណែនបេះដូងគាត់ប្រាប់ថាម៉ាលីកំពុងលាក់អ្វីមួយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាអាត់កំបាំងនេះនឹងคล้ายជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេបែកគ្នាកៅអីលេខ7នៅថ្ងៃចុងក្រោយមួយខែក្រោយម៉ាលីត្រឡប់មកស្រុកមួយថ្ងៃនាងមកស្ថានីយ៍តែម្នាក់ឯងនាងអង្គុយលើកៅអីលេខ7មើលកន្លែងដែលធ្លាប់អង្គុយជាមួយសុវណ្ណនាងយកដៃប៉ះកៅអីបងសុវណ្ណអូនមកហើយនាងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកនាងដាក់សម្បុត្រមួយសន្លឹកនៅក្រោមកៅអីបន្ទាប់មកនាងឈរឡើងមើលទៅផ្លូវដែកជាលើកចុងក្រោយរថភ្លើងមកដល់នាងឡើងរថភ្លើងមុនទ្វារបិទនាងងាកមកមើលកៅអីលេខ7នាងខ្សឹបបងបើថ្ងៃណាមួយបងមកដោះទីនេះសូមកុំខឹងអូនរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមចេញហើយនៅលើកៅអីលេខ7នៅសល់តែសម្បុត្រមួយសន្លឹកអ្វីដែលសុវណ្ណមិនបានដឹងថ្ងៃបន្ទាប់សុវណ្ណមកដល់ស្ថានីយ៍គាត់អង្គុយលើកៅអីលេខ7គាត់មិនដឹងថាក្រោមកៅអីមានសម្បុត្រមួយសន្លឹករបស់ម៉ាលីខ្យល់បក់សម្បុត្រនោះរអិលចូលទៅក្រោមឈើហើយសុវណ្ណមិនបានឃើញវាគាត់រងចាំ1ម៉ោង2ម៉ោងរហូតដល់ស្ថានីយ៍ស្ងាត់គាត់នៅតែមិនដឹងថាម៉ាលីបានមកទីនេះរួចហើយគ្រាន់តែពួកគេបានខុសខានគ្នាមួយថ្ងៃ1ម៉ោងនិង1កៅអីនៅយប់នោះសុវណ្ណត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់បើកកាមេរ៉ានៅក្នុងនោះមានរូបថតម៉ាលីជាច្រើនសន្លឹកគាត់បើកមើលមួយសន្លឹកម្ដងហើយឈប់នៅរូបថតមួយរូបម៉ាលីឈរនៅកៅអីលេខ7ក្រោមរូបនោះគាត់សរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាង
គាត់មិនដឹងទេថានៅពេលដែលគាត់សរសេរប្រយោគនេះម៉ាលីកំពុងអង្គុយនៅក្នុងរថភ្លើងដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីស្រុកនាងកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុជាប់ដើមទ្រូងហើយនៅលើទំព័រថ្មីនាងសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបាត់ពីជីវិតបងព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់បងពេករថភ្លើងបន្តដំណើរខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហើយកៅអីលេខ7នៅសល់តែម្នាក់ឯងភាគទី3សម្បុត្ររថភ្លើងមួយសន្លឹកមានសម្បុត្ររថភ្លើងខ្លះគ្រាន់តែជាក្រដាសសម្រាប់ធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់វាអាចคล้ายតែជាភស្តុតាងនៃថ្ងៃដែលជីវិតរបស់ពួកគេបានបែកចេញពីគ្នាយប់ដែលសូវ៉ាន់មិនអាចគេងយប់នោះសូវ៉ាន់អង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់តូចរបស់គាត់លើតុមានកាមេរ៉ានៅជាប់កាមេរ៉ាមានរូបថតម៉ាលីរូបថតមួយសន្លឹកដែលនាងកំពុងឈរនៅកៅអីលេខ7សូវ៉ាន់លើករូបថតឡើងគាត់សម្លឹងមើលយូរបន្ទាប់មកគាត់យកសម្បុត្រដែលម៉ាលីផ្ញើមកមុននេះឡើងអានម្ដងទៀតបងសូវ៉ាន់គុំរំចាំអូនស៊ូមទៅរស់នៅតាមក្តីសុបិនរបស់បងអូននឹងមិនភ្លេចបងទេសូវ៉ាន់អានចប់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទទួលយកបានអូនមិនអាចបាត់ទៅដោយមិនប្រាប់បងបានទេគាត់និយាយម្នាក់ឯងត្រូវតែមានហេតុផលគាត់យកកាបូបយកកាមេរ៉ាហើយចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង 7:10 យប់ផ្ទះដែលទ្វារបិទព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់សូវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះម៉ាលីទ្វារផ្ទះបិទទីធ្លាស្ងាត់គ្មានសំឡេងមនុស្សគាត់ឈរមើលផ្ទះយូរអ្នកជិតខាងម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់សូវ៉ាន់សួរពូសុំសួរបន្តិចបានទេបានកូនគ្រួសារម៉ាលីទៅណាហើយបុរសចំណាស់ស្ងៀមបន្តិចគេឡើងទៅភ្នំពេញសូវ៉ាន់ភ្ញាក់ផ្អើលភ្នំពេញបាទម៉ាលីឈឺពេកពីម៉ាត់ម៉ាលីឈឺធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់សូវ៉ាន់ធ្លាក់ចុះគាត់ឈឺអីបុរសចំណាស់ក្រវីក្បាលខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរដឹងតែថាគ្រួសារគេប្រញាប់ណាស់សូវ៉ាន់សួរម្ដងទៀតពូដឹងថាគេទៅមន្ទីរពេទ្យណាទេបុរសចំណាស់ស្ងៀមបន្ទាប់មកគាត់និយាយខ្ញុំឮថាគេទៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភ្នំពេញតែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេសូវ៉ាន់អរគុណគាត់ប៉ុន្តែបេះដូងរបស់គាត់កំពុងពោពេញដោយការភ័យខ្លាចការពិតដែលម៉ាលីលើនៅភ្នំពេញម៉ាលីអង្គុយលើគ្រែមន្ទីរពេទ្យម្ដាយរបស់នាងអង្គុយក្បាលគ្រែកូនបាទម៉ាក់គ្រូពេទ្យថាត្រូវសម្រាកយូរម៉ាលីសម្លឹងតាមបង្អួចម៉ាក់បាទខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅស្រុកបានទេម្ដាយស្ងៀមហេតុអីម៉ាលីញញឹមទាំងភ្នែកក្រហមខ្ញុំចង់ទៅមើលស្ថានីយ៍មួយចុងក្រោយម្ដាយរបស់នាងដឹងថានាងកំពុងនិយាយអំពីសូវ៉ាន់កូននៅតែនឹកគាត់មែនទេម៉ាលីមិនឆ្លើយនាងគ្រាន់តែបើកសៀវភៅកំណាត់ហេតុលើទំព័រមួយមានរូបថតសូវ៉ាន់នាងលួចដៃប៉ាក់រូបថតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងដឹងថាខ្ញុំឈឺទេម្ដាយសួរហេតុអីម៉ាលីស្រក់ធ្នឹបភ្នែកព្រោះបើបងដឹងគាត់នឹងមករកខ្ញុំហើយបើគាត់មកគាត់ប្រហែលបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់គាត់នាងបិទសៀវភៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងបាត់បង់អនាគតដោយសារខ្ញុំទេសុវណ្ណសម្រេចចិត្តតាមរោគសុវណ្ណត្រឡប់ទៅស្ថានីយ៍គាត់អង្គុយលើកៅអីលេខ7គាត់ដាក់រូបថតម៉ាលីនៅលើកៅអីអូននៅទីណាខ្យល់បក់គាត់សម្លឹងទៅផ្លូវដែករថភ្លើងមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់រំពេកនោះគាត់នឹកឃើញពាក្យរបស់ម៉ាលី
ថ្ងៃណាមួយបើអូនបាត់ទៅបងកុំឈប់ធ្វើតាមក្តីសុបិនសុវណ្ណញញឹមសោកសៅបងមិនឈប់ទេប៉ុន្តែបងត្រូវរកអូនឲ្យឃើញសិនគាត់ក្រោកឡើងនោះជាលើកដំបូងដែលសុវណ្ណសម្រេចចិត្តដើរចេញពីជីវិតធម្មតារបស់គាត់ត្រូវទៅភ្នំពេញសម្បុត្ររថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍សុវណ្ណទៅរកបញ្ចរលោកសម្បុត្របងសុំសម្បុត្រទៅភ្នំពេញមួយបុគ្គលិកសួរថ្ងៃនេះបាទម៉ោងណាសុវណ្ណសម្លឹងទៅការវិភាគមានរថភ្លើងមួយចេញនៅម៉ោង 6 ល្ងាចម៉ោង 6 បុគ្គលិកហែកសម្បុត្រមួយសន្លឹកហុចឲ្យគាត់សុវណ្ណទទួលវាលើសម្បុត្រមានលេខកៅអីលេខ 7សុវណ្ណមើលវាហើយនឹកឃើញកៅអីលេខ 7គាត់ញញឹមសោកសៅកៅអីលេខ 7 ឥឡូវคล้ายជាកៅអីលេខ 17ហើយលិខិតមួយនៅក្រោមកៅអីមុនឡើងរថភ្លើងសុវណ្ណត្រឡប់ទៅកៅអីលេខ 7 ម្ដងទៀតគាត់អង្គុយគាត់យករូបថតម៉ាលីចេញមកបងនឹងទៅរកអូនរងចាំបងណាពេលគាត់ក្រោកឡើងស្រាប់តែមានក្រដាសតូចមួយធ្លាក់ចេញពីក្រោមកៅអីសុវណ្ណឈប់គាត់រើសវាឡើងក្រដាសនោះមានស្នាមប្រឡាក់ភ្លៀងហើយមានអក្សរមួយឃ្លាបងសុវណ្ណបើបងរកឃើញសម្បុត្រនេះមានន័យថាបងនៅតែត្រឡប់មកកៅអីលេខ 7សុវណ្ណភ្ញាក់ផ្អើលម៉ាលីគាត់អង្គុយចុះភ្លាមអានបន្តអ្វីដែលម៉ាលីមិនបាននិយាយបងអូនដឹងថាបងនឹងមករកអូនប៉ុន្តែសូមកុំមកអូនសូមបងអូនមិនចង់ឲ្យបងឃើញអូននៅក្នុងស្ថានភាពដែលអូនកំពុងជួបឡើយអូនចង់ឲ្យបងចងចាំអូនជានារីដែលឈរញញឹមនៅកៅអីលេខ 7មិនមែនជាមនុស្សដែលកំពុងឈឺនៅលើគ្រែមន្ទីរពេទ្យឡើយសុវណ្ណឈប់អានទឹកភ្នែកធ្លាក់លើក្រដាសអូនគាត់ខ្សឹបអូនគិតថាបងនឹងខ្លាចអូនឬគាត់បន្តអានបើបងមកអូនខ្លាចថាបងនឹងបោះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងអូនខ្លាចថាបងនឹងបោះបង់កាមេរ៉ាបោះបង់ការងារបោះបង់ក្តីសុបិនហើយអូនមិនចង់ឲ្យរឿងនោះកើតឡើយសុវណ្ណយំបងមិនដែលចង់បានអ្វីច្រើនជាងអូនទេរថភ្លើងម៉ោង 6សំឡេងកណ្ដឹងស្ថានីយ៍លាន់ឡើងខ្លាំងអ្នកដំណើរចាប់ផ្ដើមឡើងរថភ្លើងសុវណ្ណនៅតែអង្គុយគាត់មានសម្បុត្រនៅក្នុងដៃរថភ្លើងរងចាំតែបន្តិចទៀតបុគ្គលិកស្រែកអ្នកដំណើរទៅភ្នំពេញសូមឡើងរថភ្លើងសុវណ្ណមើលទៅផ្លូវដែងបន្ទាប់មកមើលសម្បុត្រហើយមើលសម្បុត្ររបស់ម៉ាលីគាត់ដឹងថាបើឡើងរថភ្លើងគាត់អាចរកឃើញនាងបានប៉ុន្តែបើទៅគាត់ប្រហែលជាកំពុងធ្វើអ្វីដែលនាងមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើគាត់បិទភ្នែកហើយនឹកឃើញថ្ងៃដែលម៉ាលីនិយាយថាបងត្រូវតែធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់បងសុវណ្ណនិយាយម្នាក់ឯងក្តីសុបិនរបស់បងមានអូននៅក្នុងនោះដែរសម្បុត្រដែលមិនអាចបោះចោលសុវណ្ណឡើងរថភ្លើងគាត់អង្គុយកៅអីលេខ 17រថភ្លើងចាប់ផ្ដើមចេញពីស្ថានីយ៍គាត់សម្លឹងមើលក្រៅបង្អង់ស្ថានីយ៍ចាស់កាន់តែឆ្ងាយកៅអីលេខ 7ក៏បាត់ពីភ្នែកសុវណ្ណយកសម្បុត្រម៉ាលីចេញគាត់អានម្ដងទៀតនៅខាងក្រោមបំផុតមានប្រយោគមួយដែលគាត់មិនបានសង្កេតពីមុនបងបើបងត្រូវទៅរកអូនសូមទៅដោយសន្យាថាបងនឹងមិនបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់បងឡើយសុវណ្ណបុតសម្បុត្រដាក់ក្នុងកាបូបបងសន្យាម៉ាលីនៅក្នុងរថភ្លើងនៅពេលដំណើរគ្នាមានរថភ្លើងមួយទៀតកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញម៉ាលីអង្គុយក្បែរបង្អង់នាងកំពុងត្រឡប់ទៅស្រុកនាងកាន់សៀវភៅកំណត់ហេតុម្ដាយរបស់នាងអង្គុយក្បែរកូនហេតុអីត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកម៉ាលីញញឹមខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងមួយកន្លែងណាស្ថានីយ៍ម្ដាយស្ងៀមម៉ាលីមើលក្រៃបង្អង់ខ្ញុំចង់ឃើញកៅអីលេខ 7ម្ដងទៀតការខកខានរថភ្លើងរបស់សុវណ្ណកំពុងធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញរថភ្លើងរបស់ម៉ាលី
កំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុងពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរផ្ទុយទិសគ្នាចម្ងាយរវាងពួកគេមិនដល់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រទេប៉ុន្តែពេលវេលាបានធ្វើឲ្យពួកគេខកខានគ្នាម៉ាលីសម្លឹងមើលផ្លូវដែកនាងខ្សឹបបងសុវណ្ណនៅពេលដូចគ្នាសុវណ្ណក៏សម្លឹងទៅត្រីបង្អង់ម៉ាលីគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាពួកគេកំពុងគិតដល់គ្នាសម្បុត្រពីមន្ទីរពេទ្យពេលសុវណ្ណទៅដល់ភ្នំពេញគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមន្ទីរពេទ្យគាត់មានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះឈ្មោះម៉ាលីអាយុប្រហែល20ឆ្នាំមកពីខេត្តនិងកាលបរិច្ឆេទដែលនាងចាក់ចេញគាត់ដើរចូលមន្ទីរពេទ្យមួយសួរបុគ្គលិកសុំទោសខ្ញុំកំពុងស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះម៉ាលីបុគ្គលិកសួរនាមត្រកូលសុវណ្ណស្ងៀមគាត់មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេការស្វែងរកคล้ายជារឿងពិបាកការពិតដែលគាត់ទទួលក្រោយសួរជាច្រើនកន្លែងសុវណ្ណបានរកឃើញមន្ទីរពេទ្យមួយបុគ្គលិកម្នាក់ស្គាល់ឈ្មោះម៉ាលីអ្នកជាសាច់ញាតិសុវណ្ណស្ងៀមគាត់មិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណាចុងក្រោយគាត់និយាយថាខ្ញុំជាមិត្តរបស់នាងបុគ្គលិកមើលកំណត់ត្រាបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាអ្នកជំងឺឈ្មោះម៉ាលីបានចាក់ចេញពីទីនេះហើយសុវណ្ណភ្ញាក់ផ្អើលចាក់ចេញបាទទៅណាបុគ្គលិកក្រវីក្បាលគ្រួសារគេមិនបានទុកព័ត៌មានសុវណ្ណឈរនឹងកន្លែងម្ដងទៀតគាត់ខកខាននាងរូបថតមួយសន្លឹកនៅក្នុងបន្ទប់មុនចាក់ចេញសុវណ្ណឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើតុរបស់បុគ្គលិកវាជារូបថតរបស់អ្នកជំងឺដែលធ្លាប់សម្រាកនៅទីនោះក្នុងចំណោមរូបថតគាត់ឃើញម៉ាលីសុវណ្ណឈប់ដង្ហើមគាត់សួររូបនេះម៉ាលីមែនទេបុគ្គលិកងក់ក្បាលបាទសុវណ្ណសម្លឹងមើលនៅក្នុងរូបថតម៉ាលីកំពុងញញឹមដោយនារីនៅកៅអីលេខ7សុវណ្ណបិទភ្នែកអូននៅទីនេះហើយបងមកយឺទៀតហើយការសម្រេចចិត្តសុវណ្ណចេញពីមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេគាត់ទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងគាត់ទិញសម្បុត្រត្រឡប់ស្រុកមុនឡើងរថភ្លើងគាត់យកសៀវភៅតូចមួយចេញសរសេរថាម៉ាលីបងមិនដឹងថាអូននៅទីណាទេបងក៏មិនដឹងថាអូនចង់ឲ្យបងភ្លេចអូនដែរប៉ុន្តែបងដឹងតែមួយបងនឹងមិនបោះបង់ការស្វែងរកអូនហើយបងក៏មិនបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់បងដែរព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលអូនសុំបងគាត់បិទសៀវភៅឡើងរថភ្លើងដំណឹងមួយនៅស្ថានីយ៍ពេលត្រឡប់មកស្រុកសុវណ្ណទៅស្ថានីយ៍ភ្លាមលោកតាអ្នកយាមស្ថានីយ៍កំពុងអង្គុយនៅមុខបញ្ចោលោកតាមើលសុវណ្ណកូនរកម៉ាលីមែនទេសុវណ្ណឈប់លោកតាដឹងលោកតាដកដង្ហើមមុននាងចាកចេញនាងបានមកទីនេះថ្ងៃណាមួយថ្ងៃមុនសុវណ្ណភ្ញាក់ផ្អើលហើយនាងបាននិយាយអីលោកតាមើលទៅកៅអីលេខ7នាងនិយាយថាបើកូនមករកនាងឲ្យខ្ញុំប្រាប់កូនថាលោកតាឈប់សុវណ្ណប្រញាប់សួរថាម៉េចលោកតានិយាយយឺតកុំរងចាំនាងនៅទីនេះសុវណ្ណស្ងៀមសម្បុត្ររថភ្លើងមួយសន្លឹកលោកតាដកអ្វីមួយចេញពីហោប៉ោក
វាជាសម្បត្តិរថភ្លើងចាស់មួយសន្លឹកគាត់ប្រគល់ឲ្យសុវណ្ណនេះនាងទុកឲ្យកូនសុវណ្ណយកវាលើសម្បត្តិមានឈ្មោះម៉ាលីកាលបរិច្ឆេទ15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2009 ម៉ោង 6 ល្ងាចទិសដៅភ្នំពេញសុវណ្ណសម្លឹងមើលវានេះជាសម្បត្តិថ្មីដែលនាងចាស់ចេញលោកតាងកក្បាលបាទហើយហេតុអីនាងទុកវាឲ្យខៀងលោកតាមិនឆ្លើយគាត់គ្រាន់តែនិយាយអានខាងក្រោយទៅអក្សរនៅខាងក្រោយសម្បត្តិសុវណ្ណបង្វិលសម្បត្តិខាងក្រោយមានអក្សររបស់ម៉ាលីបងសុវណ្ណថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអូនត្រូវចាកចេញអូនមិនដឹងថាអូននឹងត្រឡប់មកវិញពេលណាទេប៉ុន្តែអូនចង់ឲ្យបងដឹងថាថ្ងៃដែលយើងអង្គុយនៅកៅអីលេខ7គឺជាថ្ងៃដែលអូនមានសុភមង្គលបំផុតក្នុងជីវិតសុវណ្ណយំគាត់បន្តអានបើថ្ងៃណាមួយបងត្រឡប់មកកៅអីលេខ7ហើយអូនមិននៅទីនោះសូមកុំគិតថាអូនភ្លេចបងអូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងរស់នៅជំនួសក្តីសុបិនដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាពាក្យចំក្រោយនៅខាងក្រោមបំផុតមានប្រយោគមួយដែលធ្វើឲ្យសុវណ្ណឈប់អានហើយបងបើថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវបែកគ្នាជារៀងរហូតសូមចាំថាយើងមិនបានបែកគ្នានៅថ្ងៃដែលអូនឡើងរថភ្លើងទេយើងនៅតែជួបគ្នារាល់ពេលបងត្រឡប់មកកៅអីលេខ7សុវណ្ណយំយ៉ាងខ្លាំងគាត់កាន់សម្បត្តិជាប់នឹងបេះដូងម៉ាលីបងនឹងត្រឡប់មករថភ្លើងដែលនាំមនុស្ស2នាក់ឲ្យបែកគ្នាយប់នោះសុវណ្ណអង្គុយនៅកៅអីលេខ7គាត់សម្លឹងទៅផ្លូវដែករថភ្លើងមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់សំឡេងរបស់វាខ្លាំងគាត់នឹកឃើញថ្ងៃដំបូងដែលបានជួបម៉ាលីនឹកឃើញស្នាមញញឹមរបស់នាងនឹកឃើញពាក្យសន្យានឹកឃើញថ្ងៃភ្លៀងនឹកឃើញរូបថតនិងកៅអីលេខ7គាត់យកកាមេរ៉ាឡើងថតរូបកៅអីតេតេមួយសន្លឹកចុចបន្ទាប់មកគាត់សរសេរនៅខាងក្រោយរូបថតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងថាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនតែងតែអាចនៅជាមួយយើងបានទេប៉ុន្តែស្នេហាអាចនៅជាមួយយើងរហូតដល់ចុងជីវិតយប់កាន់តែជ្រៅស្ថានីយ៍ស្ងាត់សុវណ្ណនៅតែអង្គុយកៅអីលេខ7ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងទេថានៅពេលគាត់កំពុងអានសម្បត្តិរបស់ម៉ាលីនៅឯស្រុកមួយផ្សេងទៀតម៉ាលីក៏កំពុងអង្គុយមើលរូបថតរបស់គាត់អ្នកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាថ្ងៃដែលពួកគេនឹងត្រូវបែកគ្នាពិតប្រាកដកំពុងខិតជិតមកដល់ហើយសម្បត្តិរថភ្លើងមួយសន្លឹកនេះគឺជាភស្តុតាងថាការលាគ្នាដែលពួកគេគិតថាជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងក្លាយជាការលាគ្នាដ៏យូរបំផុតក្នុងជីវិត